Hello dear students, welcome to the session number 12 of auditing subject. In this session, we'll be learning about techniques of audit. In the last class, we learned different procedures about audit evidence, substantive analytical procedures. Then we learned about routine checking, test checking, audit in depth, surprise checks, and adoption of distinctive tick marks. In this session, we'll be learning various techniques of audit. To perform uh, his audit work, an auditor should not only know about the basic principles but also should apply certain techniques of auditing, which will help him to express, which will help him do his job better and express an opinion on financial statements. Techniques of audit is nothing but method adopted by an auditor for collection and evaluation of audit evidences for his audit work. So he may use various methods, devices, tools, and procedures for conducting his audit. By using the audit techniques, he will be able to collect and evaluate the audit evidences and help him detect or and prevent errors and frauds. Now let us go through what are the various techniques of auditing. There are around 14 techniques of audit. The first one is vouching. So what is vouching? Vouching is examining a transaction as against a documentary evidence in support of the entry. For example, if I have paid rupees 5,000 as rent, then there is an entry in the cash book for payment of the rent. Now, vouching requires you to verify whether there is a rent receipt. ನೀವು ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಂಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಆ ರೆಂಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ. And satisfying yourself that the particular transaction has been properly recorded along with the substantive evidence, and also to see that whether the payment has been done, whether the transaction has been done with complete authority, authenticity, and correctness. Second one is confirmation. Confirmation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಡಿಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಮ್, ಅವರಿಂದಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹೌದು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2020-21 ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ, ಅಸಲು ಎಷ್ಟು, ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ ಇಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀರಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೋತೀರಿ. ಬುಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಿಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿ. ನಾವು ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. This is inquiry. Inquiry is about making enquiries with responsible officials. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೀವು ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್? It's about identifying explanation of items which are causing difference between two related items. Normally ನಾವು ನೋಡುವಂಥ reconciliation is about between difference which is coming between cash book and passbook. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. So when there is a difference between two balances which are supposed to be showing the same figure, but there is a difference, we are trying to find out why there is a difference, and if the reasons are satisfactory, then we can go proceed with it. The next one is physical examination. You have shown that I have land in a particular area. Okay, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ,
KIADBಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಎಸ್ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಆ ಜಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೋಗಸಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ಸರ್ಟೆನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಹವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ದೆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. It's a technique where we are separating the accounting figures and calculating certain ratios. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಹೀಗಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೀಗಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಹೀಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೀಗಿತ್ತು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ವೆದರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಯಾಕೆ ಇರಬಹುದು, ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಜಿಕ್ ರೀಸನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿ ವೆರಿಫೈ ಇಟ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್, where we normally apply this technique by multiplying 2 or more amounts to verify whether the totals have been correctly arrived at. Then it's about posting verification, verifying whether the items recorded in one book and transferred to another book has been properly done or not. It may be like from individual accounts of the ledger is transferred. Okay. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನನ್ನ ಡೆಟರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ತೋರಿಸ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ವೌಚಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇದು ವೋಚಿಂಗ್ ಥರಾನೇ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಅದರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಜೆನ್ವಿನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಇಂಥ ಯುನೀಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಥರೈಸೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ದೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಆಡಿಟರ್ ತಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಆಡಿಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ he mentions that there is some type of a control during the physical stock verification. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗದ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫೂಟಿಂಗ್. Footing means is a technique where by adding the columns of different accounting figures we test the accuracy of the total. For example, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾ. ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್
has to be verified. Then comes flow charting, where this technique uses flow charts to describe graphically the course of transaction through various ಸ್ಟೇಜಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So which type of a technique will suit? What are the factors responsible for ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಆಡಿಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು 14 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್. ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಆದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್, ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಡಿಟ್. The second point which will matter while deciding on audit technique is the type of internal check mechanism in the organization. If there is a strong internal check mechanism, sound and effective internal check mechanism in the organization, then auditor need not examine all the entries. But if there is a weak, ineffective, inadequate internal check system in the organization, the auditor may not go for test checking. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮೆಕನೈಸ್ಡ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ over a period of time, if there are any changes in the method of accountancy adopted, then the techniques of auditing will also change. For example, manual system of accounting ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಆಡಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ವೌಚ್ ದೆಮ್? ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವೌಚಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾ, ಏನೆಲ್ಲ ಲಾ, ಅದು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಪಾನ್ which auditing technique is more satisfactory and which auditing technique will not yield much. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಡಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. The auditor should not always use the same technique because the client may get to know that auditor is using certain technique, so he must keep on changing. So audit ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಾರ್ದು. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಆಡಿಟರ್ also makes sure that the audit assistants are having clarity about the type of the auditing. ನಾವು ಯಾವ ಆಡಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಅವನ ಆಡಿಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ he must make adequate efforts to educate his audit assistants about the type of the audit technique used, its relevance and importance is known to his audit assistants. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the auditing techniques need not be stagnant. It has to vary. It will vary, and based upon the changes which is happening in the concern, with the legal changes, the nature of the business, the audit techniques will undergo changes. These are all about techniques of audit. With this, we come to the end of the first chapter, that is auditing chapter number 1, about introduction to auditing. The second chapter will be about internal control and internal control system in the organization. Internal control, internal check, and various areas where internal check system is adopted will be understood in the chapter number 2. With that, I come to the end of this session number 12.